Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin binniyah anna Allah yaghfir dhunubana wa yassir lana wa muslimin wa yashfi maradana wa yafi mubtalana wa yaqdi hajatina ad-dunyawiyya wa ukhrawiyya wa inna Allah يجعل هذا المعروم بالخير لنا في عقدنا فلان فلان وحمدنا بزين وأن الله يكتبنا في ديوان المتقين ويختم لنا بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دوم في سبحانك اللهم تحية الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من المكاره ما يكون من قبل الخلق من الأذى في النفس أو العرض أو المال ويحصل كمال الصبر على ذلك بكف النفس عن بغض المؤذي إن كان مسلما وأن حب الشر له وكف اللسان عن الدعاء عليه وترك المؤاخذة له رأسا. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita lanjutkan. Sebelumnya kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dengan diiringi memperbanyak selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan sebagaimana melalui. Insyaallah saya enggak tanya pengajian yang lalu, ya. Terus saja, yaitu berkaitan dengan dikatakan sabar ada 4 macam, 4. Cuman bagaimana itu bentuknya, baru kita dapat mampu melapaskan sabar. Kalau ditanya kamu sholat, udah sholat belum? Belum. Saya akan sholat. Kita tahu bagaimana caranya sholat. Ente sabar. Nah kita nggak tahu caranya sabar gimana. Sholat macam-macam. Ada sholat wajib, sholat sunnah. Ada sholat yang dikatakan itu sholat di mana sholat fardu kifayah. Beda sholat sunnah dengan sholat sunnah rawatib dengan sholat yang dikatakan fardu kifayah, sholat jenazah. Tapi berapa banyak orang disuruh coba kamu sholat tasbih. Dia dengar itu namanya salat tasbih, tapi disuruh praktek kagak bisa. Sekarang kamu bersabar. Dia tahu tuh sabar, coba gimana caranya sabar? Sebab sabar itu ada 4 poin. Ya. Poin pertama, sabar waktu saat kita melakukan perbuatan taat. Itu ibadah, perbuatan baik kalau nggak sabar, nggak istiqomah, nggak bisa mudawamah. Ya, contohnya kalau kita baca Al-Quran, perasaan pengen buru-buru aja selesai. Kalau kita nggak sabar, apalagi setan ngingetin kita hadis, ente kalau baca Al-Quran 1 huruf dibalas 10, itu udah banyak banget hurufnya ente baca, berhenti udah. Perasaan ngantuk aja baru selembar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Walaupun di hadapan kita tidak berani karena kita ingat Allah. Yang ketiga, sabar dari waktu saat hal yang kita nggak sukai. Yang namanya hidup yang kita jalani itu belum tentu pas sama kita. Baik yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan apa saja. Ada yang datang-datang, ini yang ketiga ini ya, dibagi 2. Ada berkaitan memang itu Allah sengaja berikan kepada kita sesuatu hal yang tidak kita sukai, contohnya sakit. Adapun sebabnya sakit banyak, tapi hakikatnya semuanya itu sama. Hakikatnya semua sama. Ini kita pisahkan kategori ini. Kadang-kadang orang, waduh, saya disantet, saya diteluh. Itu hakikatnya Allah ngasih. Itu penyakit. Kenapa orang itu ada kaitannya kena penyakit yang berkaitan dengan ilmu hitam? Karena dia sendiri bergaul dengan orang-orang yang berilmu hitam. Kalau kagak. Contohnya, ini di Jakarta ada gak orang yang kepatek ular? Hampir kan kagak. Tapi kalau di kampung ada. Setiap ada orang kepatek ular pasti di situ ada dukunnya. Makanya kalau dukun orang kepatek ular sini gak laku. Nggak ada yang berobat, kecuali langka, jarang terjadi. Ya. Dulu zaman Nabi Musa orang kena sihir banyak, emang zamannya, kampungnya, masanya. Sekarang dokter pada pinter nih. Kayaknya dokter cuma satu macam, dokter corona doang ya, nggak ada lagi yang lain. Dokter bedah jadi dokter corona, dokter tulang pindah ke sana. Maksud saya, kita harus mengerti. Kalau yang namanya sakit hakikatnya dari Allah. Adapun sebabnya banyak. Coba contohnya kalau kita bermasalah dengan gula, diabetes, ada nggak kita salahin? Ini gara-gara gula, pernah nggak nyalain gula? Kagak. Orang bermasalah dengan jantung, nggak disalahin. Tapi pada waktu saat kita luka, orang nggak sengaja kena tubuh kita, kenapa kau harus kita salahkan? Itu ada hukum pidana tersendiri yang diatur secara Islam. Yang datangnya itu adalah Subhanahu wa ta'ala, semua urusan rezeki begitu juga hakikatnya dari Allah. Adapun sebab banyak yang menyebabkan kita dapat rezeki. Kalau kita kerja keras, belum tentu kerja keras kalau Allah nggak kasih rezeki banyak, tetap aja kagak dapat.
Maka kita nggak salahkan, nggak ada orang kita usaha kita bangkrut karena sebab orang, kagak ada. Emang itu jalan ceritanya. Tapi kenapa kok waktu saat kita dapat rezeki secara mudah dan cuma-cuma kita tidak pernah mempermasalahkan, tapi waktu saat Allah angkat, Allah ambil, Allah cabut kita punya harta dengan sebab seseorang, kenapa kita permasalahkan? Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mengganggu kejadian apapun dalam kehidupan ini, kita sabar. Solusinya sudah diajarkan pada waktu Jumat, malam Jumat yang lalu. Sekarang bagian kedua, ada yang dikata sabar dari suatu hal yang kita sukai, hal yang kita nggak sukai, yang datangnya itu dari kesalahan manusia. Itu yang dikatakan an-nausani minal makarih ma yakamu min kibalil khalqi, dari datangnya dari makhluk, baik itu urusnya oknum orang lain, termasuk binatang, benda dan lain sebagainya. Minal aza, daripada menyakitin. Lah kalau kita disakitin kita nggak suka, baik berkaitan dengan keselamatan minan nafsi, nyawa, jiwa, baik berkaitan dengan irit, nama baik, ya, baik berkaitan awil mal atau dengan harta. Ada orang nyakitin kita, baik mengejek, mencaci maki, itu kan hal yang gak kita sukai. Atau datangnya berkaitan dengan irit, kita dipitnah, ya, kita nggak melakukan sesuatu, disebarluaskan hal yang buruk. Atau berkaitan dengan harta, kita ditipu, dibohongin, dicuri, dirampok dan lain sebagainya. Bagaimana tuh kalau kita terjadi sama kita? Dan semua ini kita nih pasti ngalamin. Enggak ada yang mulus. Karena satu dengan yang lainnya adalah fitnah. Orang kaya itu dia menjadi mulia di sisi Allah karena bersyukur, karena ada orang miskin. Selalu mengeluarkan hartanya itu di jalan Allah. Orang miskin ini berterima kasih sama orang kaya pada waktu saat dia bersabar atas kefakirannya. Jadi sesuatu itu satu fitnah dengan yang lain yang saling kuat. Enggak ada seorang pemimpin dia hebat, melainkan dia hebatnya karena ada rakyatnya. Kalau ada satu negara dia sebagai pemimpin presiden cuman rakyat enggak ada, enggak hebat. Dia hebatnya karena rakyat, rakyat karena hebat karena pemimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Gangguan-gangguan yang tidak kita sukai berkaitan dengan keselamatan jiwa, nama baik atau harta, dan kita disuruh bersabar kalau terjadi itu. Ente sabar dah, ente diganggu melulu, disakiti melulu masih fulan, ente ditipu, dibohongin, ente punya harta, ente nama baik ente dicoreng, ente sabar. Cuman sabar kita nih gimana? Wa yahsulu kamalus sabri, orang itu mendapatkan predikat sabar dan mempunyai magam dikatakan minas sabirin dalam firman Allah. Bagaimana? Wa yahsulu zalika bikaffin nafsi an bugdil mu'zi. Kita dapat menahan emosi kita, marah kita kalau kita diganggu, dengan tidak kita menahan kebencian terhadap orang yang nyakitin kita. Itu satu. Bisa kagak? Orang sakitin kita tapi kita enggak marah, enggak membalas. Enggak ada pada hakikatnya orang itu mencelakakan dirinya sendiri. Tapi pada waktu saat dia lupa dan mengikuti kemauan hawa nafsu syahwatnya itu, maka dia jadi berbuat salah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam adalah kita harus percaya qada dan qadar, baik dan buruknya itu hakikatnya dari Allah. Ini orang nih nggak bakalan celakain saya, nyakitin saya. Kalau memang enggak, Allah kirimkan model begini nih buat nguji saya. Paham kagak nih? Oknum. Itu kalau di dalam
di dalam orang dia kalau mau sekolah di Akabri atau mahasiswa yang namanya lagi mau masa-masa orientasi belajar itu ada rekayasa, diuji siswanya. Tapi karena kita tahu ujian jadi kita siap. Ini hidup ini adalah diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tapi peluang itu sekalian tidak pernah kita dapati, kita manfaatkan. Kita punya predikat mulia ini karena termasuk innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Contohnya yang paling gampang, ini baru terjawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap kali pada waktu saat beliau berangkat ke masjid mau ibadah, ini ada orang Yahudi ini jahil. Selalu ganggu. Apa aja suka ngelemparin kotoran, bahkan pernah Nabi dikalungin dengan kotoran onta. Nabi nggak marah. Loh kalau benar orang jadi orang itu penakut banget, kok diam banget? Kagak. Maksudnya bagaimana? Jadi terpisah. Pada waktu saat dia melakukannya itu bukan kesengajaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang yang menguji kita sekalian atas kesabaran kita. Karena Allah ingin mengangkat derajat kita melalui innallaha ma'as sabirin. Tapi peluang itu karena tidak pernah kita capai. Ini adalah hal yang dikatakan bersih dan boleh dikatakan ini langsung selesai pada ujungnya. Kalau kita termasuk orang yang sabar, bikaffil adza alal mu'zi, kita enggak membalas. Makanya kalau terjadi sesuatu yang kita diganggu penyakit, kita tenang dulu, diam dulu. Ya, jangan langsung merespon. Ini ada apa nih? Ada apa? Tapi nyatanya pada waktu saat ini orang Yahudi sakit, Rasulullah SAW itu yang membantu merawatnya. Padahal dia yang tiap hari itu nyakitin. Nah inilah yang dikatakan keikhlasan seseorang. Jadi orang sakit itu harus perlu kita tolongin. Tidak terkecuali orang sakitnya itu pernah nyakitin kita atau enggak pernah nyakitin kita. Dia pernah berbuat baik sama kita ataupun tidak. Orang sakit perlu ditolong. Bahkan kalau ada seekor binatang pun dia dalam keadaan perlu pertolongan, misalnya tercebur sungai atau terperangkap dalam bahaya dan kita mampu, kita tolongin itu binatang. Kalau kita lakukan dengan penuh kasih sayang, boleh saja Allah merahmati dan memberikan karunia. Diceritakan ada seorang wanita, dia diberikan hidayat menjadi orang yang mulia, mesti husnul khotimah. Padahal perilakunya itu pada waktu itu zaman dia termasuk wanita tidak baik, wanita jalang. Pada suatu saat dalam perjalanan sekembalinya, tiba-tiba dia kehausan. Kalau kita kehausan punya uang, kita bisa berhenti, kita istirahat di sana, gak ada rest area, warteg, warkop, mau minum, maka dicari. Akhirnya didapati sumber air itu dalam satu tempat, dia harus turun ke bawah. Dengan hati-hati dia turun ke bawah. Alangkah bergembiranya, senangnya ini wanita karena mendapatkan air, maka diminumlah tuh air. Setelah puas, dia naik ke atas. Tiba-tiba dilihat ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati pasir di sekitarnya. Ini wanita paham bahwa seekor anjing ini dalam keadaan haus sama dengan saya. Maka dengan penuh kasih sayang dan cinta, ini juga kalau misalnya saya tolongin kasih minum air, dia juga akan senang juga. Ini adalah makhluk Allah. Maka dia turun kembali, dibuka sepatunya, dibuka selopnya, diambil air, dikasih minum tuh anjing. Maka akhir hikayat ini orang nggak baik nih, perempuan malam, akhirnya dapat hidayat pada waktu saat dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu karena sebab tentang sebaliknya, ada seorang wanita masuk neraka, dia orang baik karena sebab benci sama seekor kucing, kesal sama kucing. Ya namanya kalau kita kucing itu makannya itu daging, ya ikan semacamnya.
Nah, kalau seandainya kita bawa ke rumah itu daging itu ikan dimakan kucing, pantas. Yang nggak pantas kalau baju kita dimakan sama kucing. Nah emang makanannya, lalu kita marah. Kalau nggak mau marah, jangan beli daging. Selesai urusan. Ya. Nah kenapa dilakukan? Karena nggak punya akal. Ini kesel banget ini. Bandeng gue baru beli ini gede banget. Dia bawa tuh sama kucing, ketemu, dimasukin. Ini kalau versi-versi sini ya, saya terjemahin. Dimasukin, dikunciin di lemari, dikunciin di kamar, gak dikasih makan, gak dikasih minum, sampai mati. Pada hakikatnya orang ini mati su'ul khotimah. Itu dalam hadis dikatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita, dia masuk neraka karena sebab seekor kucing yang ditahannya. Mahiyat amathu, maka dia tidak berikan makan dan minum sehingga mati, maka menjadikan su'ul khotimah. Nah kalau ini kita pahamin, indah hidup ya, dan selesai, tidak berkepanjangan. Sedangkan ada beberapa orang ini, baik itu alumni santri pada umumnya, ini dia curhat, selalu diganggu aja, disakitin. Memang kadang-kadang orang diuji, punya tetangga buruk, punya pasangan suami istri buruk, predikatnya perlakunya, padahal sebelumnya dia tidak mau. Atau ada rekanan kerja, satu kantor, satu pabrik, itu yang nggak baik. Itu di mana-mana. Ma min qaumin illa fihi salih wa boleh. Kita harus pahami, tidaklah dalam suatu komunitas kaum melainkan ada padanya yang baik sama yang buruk, itu pasti ada. Nih Saifullah, saya tanya, ini masjid bersih gak? Suci gak? Bersih gak? Bersih. Tapi segini bersihnya, segini rapinya, tapi ada tempat yang kotor. Tuh kamar mandi, WC. Nggak bisa clear semuanya, itu harus bersih, pasti ada tempat kotornya. Makanya enggak semua, tapi umumnya mayoritas, kebanyakan. Kalau orang masjid itu masuknya baik semua, tapi belum tentu orang ke masjid itu baik semua. Ada orang masuk ke masjid, enggak tahunya jam dinding enggak ada, sendal sepatu hilang. Ya ada juga, pasti ada. Nah begitu juga harus kita pahami, pasti ada saja. Lantas dia bertanya, saya menjawab begini ya, kalau kamu ke dapur rumah kamu, ke dapur Bang Hasan, kalau ke dapur, saya tanya, di situ banyak bumbu masak, ini ada garam, rasanya gimana Bang Hasan? Asin. Ini ada gula, rasanya, ini ada cabai, pedas. Saya contohin 3 aja ya. Apakah kalau kita makan cabai kepedesan seneng gak? Enggak seneng. Kalau nggak seneng harus dibatasi, terukur, makan seperlunya. Tapi kalau nggak ada cabai juga nggak enak. Waduh, gua kepedesan, sakit perut nih gara-gara cabai. Besok makan lagi, karena kita perlu ya. Ini garam, kita marah-marah sama istri, kenapa? Keasinan. Besok sekali-kali istri masak kayak garam, marah lagi kagak? Marah lagi, nggak bisa pas. Kita marah karena keasinan, kita marah karena nggak ada garamnya, nggak berasa. Jadi garam perlu. Itu orang model-model. Ada yang mentalnya, wataknya seperti garam, bawaannya asin aja sama kita. Ada yang bawaannya manis kayak gula, enak banget tuh orang. Ada yang pedes sampai ke hati. Tapi semuanya perlu. Apakah kita perlu yang manis saja tuh sama orang yang demen sama kita, yang cocok? Kalau kebanyakan diabetes. Ini kalau ada orang yang seneng kita jangan kumpul sama orang yang seneng sama kita aja, yang pas sama kita. Sebab nanti kita berbuat salah pasti ditegur, karena nggak enak. Akhirnya kita dibiarkan maksiat dan berbuat dosa, karena yang pas pengen cocok dengan kita, padahal kita bermaksiat kepada Allah. Itu akhirnya diabetes.
Tapi sesungguhnya kalau ada yang pedas omongannya kita perlu biar seger. Biar seger. Makanya nggak dibuang tuh bumbu masuk ke dapur. Cuman kalau kita ini sudah bermasalah dengan gula, ya jangan sering-sering lah makan gula. Kalau kita perut kita udah nggak kuat, udah tua, ini jangan sering-sering makan cabai. Udah ketahuan kita kalau deket sama dia nih jadi malas ibadah, kita kurangin dah. Udah. Kalau dengan sebab dia ini kita jadi ngomongnya ngaco, jauhinlah dia. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, la tashabanna illa taqiyan muhadzaban. Janganlah engkau bergaul kecuali yang orang itu apabila kau bergaul kau jadi tambah baik, kau jadi tambah bertakwa, kau jadi tambah lurus. Itu semuanya terus. Makanya kalau kita si anu nyakitin mulu, udah tahu dia nyakitin mulu, kalau udah disakitin kita nggak sabar, jangan ketemu. Akhirnya nanti kita berbuat dosa terus. Itu yang pertama, wa yahsulus kamalus sabri, dan akan sampai orang itu sempurna kesabarannya kalau diganggu disakiti tiga macam tadi. Bikapin nafsi, kita menjaga diri kita ini an bugdi, untuk tidak marah kepada orang yang menyakiti. Ini kadang-kadang ada aja yang mancing, ya ente digituin gak marah, banci ente. Nah itu yang jadi ya kecil, banci deh, marah pada tempatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam, la yaghdabu wa la yansuru illa li ghayri rabbih. Allah, Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah dan tidak mau berbuat yaitu lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kaitan dengan agama, kalau bukan berkaitan dengan syariat, kalau berkaitan dengan agama, saya tidak pernah marah. Kalau itu semuanya saya marah. Tapi kalau berkaitan dengan diri kita dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Nah kalau kita ganteng dibilang jelek, ganteng kita nggak hilang. Ya. Kalau kita baik dibilang kakak baik, baik kita nggak hilang. Kenapa harus kita marah? Ya. Ini kan kadang aneh ya. Kita baik dibilang kakak baik kita marah, nggak bakalan hilang. Kata Allah, kamu baiknya hilang karena ada seorang mengatakan kamu tidak baik. Yang baik dan buruknya itu adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat doanya Baginda sallallahu alaihi wasallam sekembalinya dari Taif. Ini kalau dikumpulkan satu persatu macam-macamnya gangguan apa yang dilakukan menyakiti itu Nabi banyak banget, baik secara nafsi, jiwa, harta, omongan dan lain sebagainya. Selain Baginda sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak diberikan hidayat karena mereka tidak mengetahui. Berikanlah mereka hidayat. Walaupun begitu hebatnya gangguan mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya Nabi menyatakan ada dialog, ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, jika apa yang mereka lakukan itu semuanya terhadap saya, Engkau ridha dan Engkau tidak marah, maka Engkau enggak peduli. Walaupun mereka benci, walaupun mereka marah, walaupun mereka menyakiti, tapi Engkau ridha, aku enggak marah. Buat apa? Untuk memuaskan mereka, dia senang, dia mau ikut dengan saya, tapi Engkau murka kepadaku, maka aku tidak akan lakukan. Kalau seandainya yang sedemikian itu dilakukan, maka termasuk orang itu. Yang kedua, selain kita menahan diri kita untuk tidak membenci kepada orang yang menyakiti, in kana musliman, tentunya apabila dia adalah seorang muslim. Dalam satu sisi ya ada zalim, ada mazlum. Kata Nabi, unsuri zalim wal mazlum. Tolonglah orang yang berbuat zalim dan yang orang dizalimin. Kalau orang yang diganggu, yang disakitin, yang dizalimin, kita tolongin, jelas. Wa hadzal mazlum. Fama balu zalim.
Gimana kalau orang zalim kok kita tolongin? Kita nasihatin supaya dia tidak berbuat zalim. Itu artinya kita nolong orang berbuat zalim. Kita cegah. Jangan dibantuin. Ini kadang-kadang kita orang nggak berbuat zalim kita kasih tahu, ente dibilang nih si anu begini-begini. Bukannya kita tutupin supaya dia tidak marah, malah kita kasih tahu jadi dia marah. Sama saja kita telah membantu setan. Bikabil adza. Yang kedua, jadi siapapun mereka orang muslim, pada waktu saat dia melakukan kesalahan, memang kita tahu menurut pandangan kita dia berbuat zalim, dia tidak baik, saya lebih baik. Tapi belum tentu dalam sisi poin yang lain mungkin kita lebih tidak baik dan dia lebih baik. Wa an hubbis syarri lahu, dan menyukai sesuatu yang sulit, yang buruk baginya. Wa an hubbis syarri, dan menjauhkan daripada menyukai sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kalau seandainya ada orang yang nyakitin ganggu kita, diceritain si anu itu yang kesel banget sama ente, dia sakit, kita turut sedih. Jangan kita girang. Kalau kita girang berarti kita nggak sabar. Dia rasain makan tuh batunya, berarti termasuk nggak sabar. Tapi kalau kita sama orang yang mendapatkan kesulitan, baik orang yang mengganggu kita atau orang yang berbuat baik sama kita, kalau ada orang yang dekat sama kita yang berbuat baik kita simpati. Ya Allah, kasihan dia. Begitu juga kalau yang sakit itu orang yang membenci kita, yang mengganggu kita, ya Allah kasihan kita, artinya kita sabar. Tapi kalau yang kita cari adalah akhirat, semuanya ini akan mudah dan ringan. Tapi kalau kita mencari daripada urusan dunia, ini berat, nggak bakalan sampai. Yang namanya zuhud, yastawi baina dzamihi wa madihi. Ini yang saya harus ingat. Jadi ada balance. Kita di dalam hidup yastawi, imbang, balance. Baina dzamihi wa madihi, terhadap orang yang mencelaknya, orang benci, wa madihi, dan orang yang memujinya. Ente memuji ya terima kasih, ente juga nggak memuji, ente nyakitin juga iya nggak apa-apa. Ente memuji berbuat baik, ente pahala ente nggak muji, ente caci maki, dosa ente bukan anak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita nggak perlu kesal dengan sebab orang benci nyakitin kita, dosanya ntar kita kebagian, kagak. Malah kalau kita bersabar kita dapat, tapi kalau kita balas itu poin sabar pahalanya keangkat, hilang. Lah kan disakitin udah jadi, lantas kita marah, kan 2 kali rugi. Pahala nggak dapat, kita juga sakit. Nggak apa-apa, atau aja sakit, tapi ya Allah saya mengharapkan pahala ganjaran sabar. Pelan-pelan, jadi kita memperlakukan baik orang yang suka sama yang benci itu sama. Nanti insya Allah kita lanjutkan berikutnya nih pelan-pelan. Dan inilah salah satu poin keseimbangan di dalam kehidupan, sehingga kita pahami semua hakikatnya. Akhirnya kita nggak terganggu di dalam melakukan kebaikan utuh. Ini kuat ini jalurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gangguan kiri kanan karena kita abaikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ja'alana wa iyyakum minas sabirin asy-syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fi haqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Wa bijahi man unzila alal Fatihah iftah lana abwaabal khair wa tim lana bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.